जी अब हम चली ठाकुर पे नाला सारे पढ़ने की कोशिश करो। जी अब हम चली ठाकुर पे 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 जब हम शरण प्रभु की आई जब हम शरण प्रभु की आई जब हम शरण प्रभु की आई जब हम शरण प्रभु
चले ठाकुर प्रहार, अब हम चले ठाकुर प्रहार, अब हम चले ठाकुर प्रहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु पावे मार, राख प्रभु पावे मार। अब हम चले ठाकुर प्रहार, अब हम चले ठाकुर प्रहार, अब हम चले ठाकुर प्रहार। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार सहित गुरु फतेह दी सांझ पाइए। सारे ही उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश महरामत की है कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के बहन का इस भाग समा प्राप्त होया। दो शब्द आप पढ़े, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। भैरो राग का शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज का उच्चारण किया हुआ है। तो साध संगत जी, गुरबाणी के कीर्तन का रस भी उदों बन जाता है जदों आप सारे नाल बोलन लग जाइए। चंडीगढ़ दे विच जिवें आप संगत करते हैं रात को, तो इस तरह ही कुछ परिवार ने कई सालों तो जिन्हों की रूटीन है भी जिन्होंने हर रोज शाम को कीर्तन लिए इकट्ठे होना। तो वारी सिर जिमें जिमें वारी आती है, डेली शाम को कीर्तन होंदा, इकट्ठे बह के वो रहरा साहब का पाठ और कीर्तन करते। जदों आनंद साहब का पाठ हो जाता है, हुक्मनामा साहब हो जाता है, महाराज की सेवा हो जाती है, वो दोबारा फिर इस तरह ही कीर्तन करन लग जाते। तो जिन्होंने जाना होंदा, कोई कारज होंदा, उठ के चले जाते। दूजे फिर अद्धा पौना घंटा जिन्नी देर कोई बैठदा, वो महाराज जी के कमरे में बैठ के सारे उच्ची उच्ची शब्द बोल के तो बाणी का आनंद लेंदे रहंदे। आखो सतनाम। गुरबाणी का रस जिहड़ा है वो महारस है, महा आनंद है। इहदा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, बाबा अतर सिंह साहब जी ने इस सुखैन सिद्धियां धारना दी बख्शिश आपां नूं कीती कि भाई जिहड़े पढ़े नहीं है, जिहड़े गुरबाणी दे बादे गूढ़ उहदे विच नहीं जा सकते, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गुर जैसा नाही को देव, देव का भाव है देवता। 33 करोड़ देवी देवतियां नूं हिंदुस्तान मनदा है, ये लोग मनदे ने दुनिया दे। तो महाराज ने कहा भी जिहड़ा गुरु है ना, परमेश्वर है, उहदे वर्गा कोई देव ही नहीं है, उहदे वर्गा कोई वड्डा नहीं है। पर जिस मस्तक भाग, जिहदे मस्तक दे भाग जाग जांदे ने, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਐ, ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਝਾਕੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗੜਦਾ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਸੌਰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਰ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲੋ ਅਰਖ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਕੁਲੈਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਕੀ ਗਾਤਾਏ ਭਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਕੀ ਗਾਤਾਏ ਭਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਾਏ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲੂ ਰਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝਿੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਠ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਵੀ ਪਏ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਿੰਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਖੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਤੀ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜਾ ਗੂੜ ਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਉਪਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਬਹੁ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਗ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਥਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਠੇਕਾ ਠੁਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੀ ਲਈ। ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆ ਪੀਤੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਜੂ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਹਟੇ ਹੋ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਹ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਗਾਂ ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪੀ ਪੂਲਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਹੱਥ ਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। 5 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਜਰਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਇਆ ਨੂਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਟਾ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 100 ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਥੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲੋਰ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਆਖੋ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆ ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਪਲ ਭੂਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕੋਦਰ ਵੱਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਣ ਸੜਨਗੀਆਂ, ਇੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਐ ਸਿੱਖ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਰੀਰ ਐ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜੇ ਵਿਛਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹ ਘੇਰਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7800 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੋਹਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਉਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੋਹਰਾਂ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ, ਕਾਕੜੇ ਦੀ, ਆਲੂ ਵਰਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 78000 ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੇਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰੀਰ ਸੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 3 ਦਿਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਦਣ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 2 ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਜਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਨਰੈ ਦੀਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਬੀਬੀ ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਆਈ, ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੀਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਚੌਥਾ ਕਰ ਲੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਧਨ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੋਈਆਂ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦائم ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਰਬਾਨੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਫੱਟ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਐ ਉਹ ਮੋਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਟਕੂਆ ਫੜਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐ ਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕੱਟ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਐ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਕੱਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਜ ਲਏ, ਮੁਗਲ ਭੱਜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੱਜ ਲਏ, ਹਫਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਾਰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਭੱਜ ਪਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐ ਜੰਗ ਕਰਦੇ 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 ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਸਤਨਾਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੱਟਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆਂ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਟੈਂਕ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਪਿਛਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਰਗਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰ